Hello, dear children. Today we are going to see the poem from unit number 3. The name of the poem is Coromandel Fishers, and the poet of this poem is Sarojini Naidu. Before going towards the poem, let me tell you the summary of the poem. Sarojini Naidu, the Nightingale of India, composed the poem Coromandel Fishers. The poem is addressed to the fishermen who live at the coastal area of Coromandel. The speaker wakes up her colleagues to get ready to go in a sea. She also suggests the fishermen to gather their nets in order to catch the fishes and marine wealth. They are the kings of the sea, they say. The sea is fisherman's mother, the cloud is brother, and waves are their friends. The fishermen trust the sea and live as per their wish. They never fear the sea. They worship the sea as their god because the sea protects them. The poetess has also praised the coastal life. She likes the coconut glade, the scent of mango groves, sands which glisten, shine in the moonlight, and joyful fishermen. In short, the poetess describes the enchanting marine life. Now, this was the summary of this poem in short. Now, let us see the poem in detail. I will read the first stanza and then I will explain it to you. Pay attention. Rise, brother, rise. The wakening skies pray to the morning light. The wind lies asleep in the arms of the dawn like a child that has cried all night. Here, the poetess says or addresses to the colleagues, to all the fishermen. She says, rise, brothers, rise. The wakening sky pray to the morning light. हा उद्देश कोळी बांधवांच्यासाठी केलेला आहे आणि सकाळच्या वेळेला या सगळ्यांना आवाहन करून समुद्रावरती त्यांचं नित्य कार्य, मासेमारीचं कार्य करण्यासाठी प्रेरित करणारी ही कविता आहे. द विंड लाईज अस्लीप इन द आर्म्स ऑफ द डॉन लाईक अ चाइल्ड दॅट हॅज क्राईड ऑल नाईट. बघा किती सुंदर वर्णन या दुसऱ्या ओळीमध्ये कवीनं केलेलं आहे. द पोएट कम्पेअर्स द विंड टू द क्राईंग ऑफ द चाइल्ड. आणि या तुलनेमध्ये कवीनं असं सांगितलं आहे, जणू काही एखादं रडणारं बालक, एखादं रडणारं मूल ज्याप्रमाणे रडून रडून रात्रभर दंगा करतं, त्याचप्रमाणे समुद्रावरती वाहणारं जे रात्रभर वाहणारं जे वारं आहे ते सुद्धा आता सकाळच्या वेळेला शांत झालेलं आहे आणि जणू काही ते पहाटेच्या कुशीमध्ये विसावलेलं आहे. अँड सो द पोएट सेज दॅट दिस इज द प्रॉपर टाईम टू गो ऑन द सी टू कॅच द फिशेस, टू गो ऑन द सी फॉर फिशिंग पर्पज. मासेमारीसाठी निघण्याची जणू काही अतिशय योग्य वेळ आहे. And they proclaim themselves. What do they say? They say that they are the kings of the sea. आणि ते स्वतःलाच या समुद्राचे राजे जणू काही घोषित करतात. Here the poet says that, come, let us gather our nets from the shore and set our catamarans free.
Now, the poet addresses or gathers or appeals all the fishermen to come together and set the catamarans free. Catamarans म्हणजे काय? द सेलिंग बोट्स, ज्याला मराठीमध्ये तराफा सुद्धा म्हणू शकतो आपण. The poet says, "Come, let us gather our nets from the shore and set our catamarans free." Now, this is actually the action, or this is the process of going in the sea for fishing purpose. त्या ठिकाणी जे सगळी जाळी आहेत, मच्छीमारांच्याकडे असणारी मासे पकडणारे जे जाळी आहेत, ती जाळी एकत्र करू आणि आपण आपले सेलिंग बोट्स जे आहेत, कॅटामॅरन्स जे आहेत, ते त्या ठिकाणी समुद्रामध्ये घेऊन जाऊ. म्हणजे आपण काय करू शकतो, त्या ठिकाणी मासेमारी करू शकतो. टू कॅप्चर द लिपिंग वेल्थ ऑफ द टाईड. बघा, पुढच्या ओळीमध्ये कवी असं म्हणते की हे कशासाठी जाऊया? टू कॅप्चर द लिपिंग वेल्थ ऑफ द टाईड. आणि लिपिंग वेल्थ ऑफ द टाईड म्हणजे काय आहेत? तर फिशेस आहेत. फॉर वी आर द किंग्ज ऑफ द सी. कारण आम्ही कोण आहोत? या समुद्राचे राजे आहोत. आणि त्यामुळं हे जे लिपिंग वेल्थ आहे, हे लिपिंग वेल्थ आपण त्या ठिकाणी मिळवण्यासाठी समुद्रामध्ये जाऊ. In the next stanza, in the second stanza, the poet says that no longer delay, let us hasten away in the track of the seagull's call. Now, the poetess says that as we have decided to go on the particular sea, let us not make any delay. आता कुठल्याही प्रकारचा आपण दिरंगाई न करता लगबगीनं काय केलं पाहिजे? आपण समुद्राकडं कूच केली पाहिजे, समुद्राकडं गेलं पाहिजे. द पर्टिक्युलर कॉल ऑफ द सीगल्स, वी हॅव टू ट्रेस द कॉल ऑफ द सीगल्स बिकॉज these seagulls, they show the path to the fisherman. Not only that, but the poet says the sea is a mother. आणि का आता आपण न घाबरता गेलं पाहिजे? बिकॉज the sea is a mother, the cloud is a brother, the waves are our comrades all. आणि समुद्राला उद्देशून हे कोळी बांधव काय म्हणतात? ही समुद्र म्हणजे कोण आहे? आमची माता आहे, आमची आई आहे. द क्लाउड्स आर आर ब्रदर्स. आणि हे ढग आमच्या भावंडांच्या सारखे आहेत. नॉट ओनली दॅट, बट द वेव्ज आर आर कॉम्रेड्स. कॉम्रेड्स म्हणजे काय? फ्रेंड्स आहेत, आमचे मित्र आहेत. सो लेट अस नॉट गेट अफ्रेड ऑफ ऑल दीज थिंग्स. लेट अस गो इन द सी फॉर फिशिंग पर्पज. वॉट दो वी टॉस ॲट द फॉल ऑफ द सन where the hand of the sea god drives. Here the particular fishermen, they say to themselves that wherever this sea god drives us, why should we be afraid of going? Because if at all we go and reach anywhere, this sea is going to protect us because the sea is a mother. And that's why we need not get afraid of wherever we go. And that's why the poet says that या ठिकाणी कवी पुढे असं म्हणतो की ही समुद्र देवता जी आहे, ही समुद्र देवता आपलं रक्षण करणार आहे. जरी समुद्रामध्ये काही वादळं निर्माण झाली किंवा काहीही अडचणी निर्माण झाल्या तरी आपल्या जीविताला धोका नाही, कारण ही समुद्र देवता म्हणजे आपली माता आहे आणि ती आपलं रक्षण करणार आहे. He who holds the storm by the hair will hide in his breast our lives. आणि त्या ठिकाणी आम्हाला सुखरूप ठेवण्याचं काम ही समुद्र देवता करणार आहे. वादळांना रोखण्याचं काम ही समुद्र देवताच करणार आहे. आणि त्यामुळं या ठिकाणी कुठल्याही पद्धतीची भीती मनामध्ये न बाळगता आपण समुद्रामध्ये मासेमारीसाठी गेलं पाहिजे. इन द लास्ट स्टॅन्झा, the poet says that sweet is the shade of the coconut glade. This particular open passage, glade चा अर्थ काय आहे? Open passage. What open passage? The open passage of this particular
coconut trees, and this shade is very sweet. आता इथं स्वीटचा अर्थ गोड असा न घेता आल्हाददायक असा घ्यायचा आहे. द पर्टिक्युलर शेड इज व्हेरी स्वीट, इट इज कूल अँड द सेंट ऑफ द मँगो ग्रोव्ह, आणि त्या आंब्याच्या बागांच्या मधला जो वास आहे तो वाससुद्धा कसा आहे, मनाला प्रफुल्लित करणारा असा आहे. अँड स्वीट आर द सँड्स ॲट द फुल ओ द मून विथ द साऊंड ऑफ द व्हॉइसेस वी लव्ह. नॉट ओनली दॅट, द पर्टिक्युलर फुल मून डे म्हणजे काय, पौर्णिमेची रात्र. आणि या पौर्णिमेच्या रात्री त्या ठिकाणी द स्वीट आर द सँड्स, आणि समुद्रकिनारी असणारी ही जी सगळी रेती आहे ही कशी दिसते त्या ठिकाणी, खूप छान, खूप चमकदार अशा पद्धतीची दिसते आहे. विथ द साऊंड्स ऑफ द व्हॉइसेस वी लव्ह, आणि त्या ठिकाणी या वातावरणामध्ये द साऊंड्स ऑर द व्हॉइसेस दॅट आर हर्ड, वी लव्ह देम बिकॉज द व्हॉइसेस आर ऑफ आवर ओन पीपल. अँड दॅट्स वाय द पोएट सेज दॅट, अँड स्वीट आर द सँड्स ॲट द फुल ओ द मून विथ द साऊंड of the voices we love. We love the voices of our own people, and that's why the whole atmosphere is friendly. But sweeter, but what is more sweeter than that? But sweeter, oh brothers, the kiss of the spray and the dance of the wild foam's glee. But moreover, above all, the kiss of the spray, this the particular spray of the water of the sea, that is more sweeter, and the dance of the wild foam's glee. समुद्राच्या ज्या फेसाळणाऱ्या लाटा आहेत, या फेसाळणाऱ्या लाटांना द डान्स ऑफ द वाईल्ड फोम्स ग्ली, फोमचा अर्थ फेस, आणि या अतिशय आनंदानं या समुद्राच्या लाटा काय होत आहेत त्या ठिकाणी फेसाळत पुढे येत आहेत, आणि या पाण्याचे तुषार जे चेहऱ्यावरती उडत आहेत त्याचा एक वेगळाच आनंद, त्याचा एक वेगळाच आल्हाददायकपणा या ठिकाणी आम्हाला अनुभवायला मिळतोय. सो इन द लास्ट लाईन द पोएट सेज, रो ब्रदर्स रो टू द एज ऑफ द वर्ज वेअर द लो स्काय मेट्स विथ द सी. आणि या ठिकाणी या रो ब्रदर्स रो टू द एज ऑफ द वर्ज, एज ऑफ द वर्जचा अर्थ काय या ठिकाणी, की तिथे जिथं शेवटची कड आहे, म्हणजे ज्या ठिकाणी क्षितिज आहे, अशी कल्पना करतो आपण की जिथं आकाश आणि जमीन मिळते त्या ठिकाणाला आपण क्षितिज असं म्हणतो. सो द पोएट्स म्हणजे लास्ट एंड. सो द पोएट सेज, रो ब्रदर रो टू द एज ऑफ द वर्ज. आणि या ठिकाणी ही जी शेवटची बॉर्डर आहे तिथंपर्यंत आपण काय करूया, आपल्या नावा घेऊन जाऊया, आपण वल्हवत जाऊया. वेअर द लो स्काय मेट्स विथ द सी, आणि हा आकाश जे आहे जिथं समुद्राला येऊन मिळेल त्या ठिकाणापर्यंत आपण आपल्या बोटी समुद्रामध्ये घेऊन जाऊया. सो हिअर द पोएट टेल्स अस अबाउट द regular work of the fishermen, and not only that but the particular sea life and the marine life and the life of these fishermen which they live daily. That particular life is being described by the poet in this poem. Thank you.